नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर पुलिस की ओर से पुलिस हेडक्वार्टर्स पर वीर शहीदों के सम्मान में मनाया गया पुलिस संभावना दिन। पुलिस संभावना परेड का आयोजन कर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आज देश ने कोरोना वायरस के सामने हासिल किया नया मकाम। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 100 करोड़ के पार। विभिन्न जगहों पर हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। आम जनता में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने का ट्रैफिक पुलिस का अनोखा प्रयास। मैं ट्रैफिक चैंप कार्यक्रम का आयोजन कर ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को दी गई भेंट। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोगों में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज ट्रैफिक पुलिस की ओर से अमितनगर सर्कल पर मैं ट्रैफिक चैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शहर पुलिस की ओर से लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आए दिन कई कार्यक्रम और मुहिम आयोजित होती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर के लोगों में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के आशय से अमितनगर ब्रिज पर आज मैं ट्रैफिक चैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत आम जनता को ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया गया। सभी वाहन चालक वाहनों से जुड़े और ट्रैफिक से जुड़े नियमों का पालन करें, इसीलिए उन्हें समझाया गया। ये पूरा कार्यक्रम नायब पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में आयोजित किया गया था, जिसके तहत ट्रैफिक से जुड़े नियमों का पालन करने वाले लोगों को गिफ्ट कूपन भी दी गई। वडोदरा शहर ट्राफिक पुलिस द्वारा एक नवतर अभिगम अपनावવામાં આવ્યો છે અને એક નવું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેનું નામ છે મેં ટ્રાફિક ચેમ્પ। આ અભિયાનનું માનનીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। આ અભિયાન જે ટ્રાફિકની રોજે રોજની જે રૂટીન આપણી કામગીરી છે એના કરતાં એક બિલકુલ અલગ અને બિલકુલ નવો અભિગમ છે। આ અભિયાન દ્વારા અમે વડોદરા શહેરના તમામ નાગરિકો સુધી છેલ્લામાં છેલ્લા નાગરિક સુધી પહોંચવા માંગીએ છીએ અને અમારો સંદેશો આ અભિયાન દ્વારા જે છે એ છે કે દંડની બીકથી નહીં, પરંતુ પોતાની સલામતી માટે, પોતાની સુરક્ષા માટે રોડ સેફટીના જે નિયમો છે એનું તમામે પાલન કરવું જોઈએ। તો આ અભિયાનમાં જે લોકો સ્વેચ્છાએ નિયમોનું પાલન કરે છે એમને અમે સન્માનિત કરીએ છીએ, એમને ઇનામ આપીએ છીએ, એમને ટ્રાફિક ચેમ્પનું બિરુદ આપીએ છીએ। અહીંયા મેં ટ્રાફિક ચેમ્પ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે। ખરેખર આ એક ટ્રાફિક પોલીસ જવાનો દ્વારા ખૂબ સરસ એક મહાયજ્ઞ થઈ રહ્યો છે અને ખરેખર આપણી જે સયાજી નગરી છે, જેને સંસ્કારી નગરી કહેવામાં આવે છે, એ તમામ જનતાને હું અપીલ કરીશ કે આજના આવા મહાયજ્ઞમાં આપ પણ એ લોકોને સાથ સહકાર આપો, જેમ કે હેલ્મેટ પહેરો, સીટ બેલ્ટ બાંધો અને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરો। હું પણ અત્યારે ઉર્મી સ્કૂલમાં ટીચર છું। હું મારી નોકરીની ફરજમાંથી મુક્ત થઈને ઘરે જતો હતો અને મેં બી હેલ્મેટ પહેરેલો હતો। અચાનક જ મને ટ્રાફિક જવાનોએ ઊભો રાખ્યો અને અહીંયા લાયા અને મારું સન્માન કર્યું। મારી જોડે મારા સાથી મિત્ર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ખાચર, કલ્પેશભાઈ શાહ, કમલ ચૌધરી અને ઉજ્જવલ સાલુકે અમે સમગ્ર સ્ટાફવાળા જતા હતા અને અમને બધાને બોલાવી અને ગિફ્ટ વાઉચર આપી અમારું સન્માન કર્યું। તે બદલ અમે ખરેખર વડોદરા ટ્રાફિક પોલીસ અધિકારીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। कोरोना को देश से भगाने के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम को शुरू करवाया गया था, जिसके तहत आज भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर चुका है। ऐसे में विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके चलते शहर के एसएसजी अस्पताल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के सामने देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी के दिन पिछले साल कोरोना रसीकरण अभियान की शुरुआत करवाई थी, जिसके चलते वैक्सीनेशन की मुहिम को देश भर में तेजी से चलाया जा रहा था। ऐसे में अब देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर चुका है,
जिसके चलते आरोग्य कर्मियों की सराहनीय कामगिरी को काफ़ी सराहा जा रहा है। ऐसे में विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं, जिसके चलते एसएसजी अस्पताल में भी सभी डॉक्टर्स, नर्स और आरोग्य कर्मियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत मेडिकल स्टूडेंट्स और अस्पताल के पूरे स्टाफ ने मिलकर गरबा, मिमिक्री वगैरह किया। इसके साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जश्न को मनाया। ગુજરાતનું સૌથી મોટું વેક્સિનેશન સેન્ટર એટલે એસએસજી હોસ્પિટલ વડોદરામાં ઊભા છીએ આપણે, અને આ વેક્સિનેશન સેન્ટર એસએસજીમાં છેલ્લા 10 મહિના એટલે પહેલે દિવસે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જ્યારે લોન્ચિંગ કર્યું હતું 16 જાન્યુઆરી એ દિવસથી કાર્યરત છે અહીંયા। તો હાલમાં 100 કરોડ વેક્સિનેશન આપણા દેશમાં થઈ ગયા છે, તો એ આપણા માટે, આપણા આખા દેશ માટે ખૂબ જ ગર્વ અને અભિવ્યક્તિની વાત છે। તો આ ગર્વ દ્વારા અમે આજે નક્કી કર્યું કે એસએસજીનું મધ્ય ગુજરાતનું સૌથી મોટું વેક્સિનેશન સેન્ટરમાં આપણે ઉજવણી કરીએ। આ ઉજવણીના ભાગરૂપે અમારા અહીંના સ્ટાફ હોય, આના ડૉક્ટર્સ હોય, પીએસએમ ડિપાર્ટમેન્ટના ડૉક્ટર હોય, મેડિકલ સ્ટુડન્ટ હોય, ક્લાસ 3 વર્કર હોય, ક્લાસ 4 વર્કર હોય, બધાએ ભેગા મળી એક નાની અમથી માઇમ્સ કે મિમિક્રીઝનો પ્રોગ્રામ અને પ્લસ ગરબાના પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે। અને આ પ્રોગ્રામ પછી અમે એકબીજાનું મોઢું મીઠું કરી સ્વીટ આપીને બધાના જીવનમાં મીઠાશ રહે આ દિવાળીના પ્રસંગ આવી રહ્યા છે એવી ઉપરવાળાને કે ખુદાને અમે પ્રાર્થના કરશું। આજે 100 કરોડ ડોઝ આપ્યા, એમાં અમારો પણ એક ભાગ છે। એના માટે અમને ખુશી છે કે આજે કોવિડ થયો હતો એમાં અમે કંઈક યોગદાન આપ્યું છે। કોવિડ વખતે ડ્યુટી તો કરી જ છે વોર્ડમાં, પણ એના માટે જે જરૂરી વેક્સિનેશન છે, રસીકરણ, એમાં પણ અમે મહત્વરૂપ ભાગ ભજવ્યો। એના માટે અમને આજે ખુશી થાય છે। પહેલાં જ્યારે ફર્સ્ટ ને સેકન્ડ વેવ વખતે તો બહુ બધા પેશન્ટ હતા, પણ એના પછી જ્યારે વેક્સિનેશન માટે લોકોમાં જાગૃતિ આવી, ઘણા બધા લોકોએ સ્ટાર્ટિંગથી જાન્યુઆરી 16 જાન્યુઆરીથી જ્યારથી ચાલુ થયું ત્યારથી બધાએ વેક્સિન લેવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું હતું, અને પછી પણ જેમ જેમ બધાને ખબર પડતી ગઈ એમ લેતા ગયા, તો એના કારણે અત્યારે પેશન્ટ ઓછા છે। લોકો સુધી સંદેશો એ જ આપીએ છીએ કે અમે તો જેવી રીતે વેક્સિન લઈ જ લીધી છે સ્ટાર્ટિંગમાં ચાલુ થયું ત્યારથી જ, અને એનાથી કોઈને કોઈ પણ આડઅસર કે એવું કંઈ થતું નથી। જે સામાન્ય જે તાવ આવો, શરીર દુખવું એવું બધું થાય છે, તો એ તો નોર્મલ છે કે વેક્સિનને તમારામાં અસર થઈ છે। जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल की ओर से लोक जागृति अभियान शुरू करवाया गया है। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग स्वरूप देश का कोई भी नागरिक किसी भी असमर्थता की वजह से न्याय पाने से वंचित न रहे, इसीलिए यह अभियान शुरू करवाया गया है। देश के बंधारण में हर नागरिक समान है और सभी के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की तकें भी समान है। हालांकि कई नागरिक किसी न किसी वजह से न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा की अज्ञानता, कानून की अज्ञानता की वजह से नागरिकों के अधिकार छीन जाते हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता। उसी के चलते भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय कानूनी सेवा सत्ता मंडल 1987 नाम का कानून बनाया गया है और इसकी जानकारी लोगों को मिल सके, उसी के चलते जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल की ओर से 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक लोक जागृति अभियान शुरू करवाया गया है, जिसके तहत सभी को उनके अधिकारों और हकों की जानकारी दी जाएगी। इस मामले में हिरांशी शाह की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। માં એક સંસ્થા આવેલી છે ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી કરીને, જેના વિશે લોકોને માહિતી નથી હોતી, તો અમે ત્યાંના વોલેન્ટિયર્સ છે। એકચ્યુઅલી અમે એમએસયુના સ્ટુડન્ટ્સ છે, MSW કરીએ છીએ, અને ત્યાંથી અમારી ઇન્ટર્નશિપ ચાલે છે DLSAમાં। તો હમણાં આજે મેમે જેવી રીતે કીધું કે પાણીને અવેરનેસ પ્રોગ્રામ ચાલે છે, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ, તો એમાં કેવું હોય કે લોકોને ખબર ના હોય કે એમને મફત કાનૂની સહાય મળવા પાત્ર છે। આ જે કાયદો છે ને એ 1987માં બન્યો હતો, તો એટલે કે 35 વર્ષ કરતાં વધારે જૂનો કાયદો થઈ ગયો, પણ લોકોને આના વિશે માહિતી નથી હોતી। તો એટલા માટે અમે ગામમાં જઈએ છીએ, કોર્ટમાં જઈએ, કોર્ટમાંથી દરેક ગામમાં જઈએ, એવી રીતે અમને આખું શેડ્યુલ આપેલું હોય કે આટલા ગામમાં જવાનું છે। ત્યાં ગામમાં જઈએ, લોકોને ભેગા કરીએ, સરપંચનો સંપર્ક કરીએ, ગામ લોકોને આની માહિતી આપીએ। હવે આ કાયદો જે છે ને એમાં અમુક ક્રાઇટેરિયા હોય છે, જેમ કે જે મહિલાઓ છે એના માટે આ તદ્દન મફત છે। મહિલાઓની કોઈ આવકની મર્યાદા નથી, કોઈ જ મર્યાદા નથી। હવે મહિલાઓને ભરણ પોષણની કોઈ સમસ્યા હોય, ડિવોર્સની સમસ્યા હોય,
શારીરિક માનસિક નુકસાન હોય, ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ હોય, જે કંઈ પણ હોય તો એમને મફત કાનૂની સહાય મળવાપાત્ર છે. કોઈ પણ બાળક હોય એમને મફત કાનૂની સહાય મળવાપાત્ર છે. અને જે પુરુષો છે એમની 1 લાખની આવક મર્યાદા હોય. કોઈ પણ SC STમાં હોય કે ભૂકંપ, પૂર જેવી કુદરતી આફતો હોય કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ જેલમાં હોય. હવે કોઈ વ્યક્તિ જેલમાં જતો રહ્યો અને એની પાસે પૈસાની સગવડ નથી તો એમણે શું કરવાનું? तो ये लोग DLSA संपर्क कर सकते। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर चुका है, जिसके चलते विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में पादरा में भी तालुका हेल्थ ऑफिस में वहां के पदाधिकारी आ पहुंचे और उनकी ओर से केक काटकर 100 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होने का जश्न मनाया गया। भारत के लिए गर्व लेने वाली खबर आज सामने आई, जिसके तहत भारत में 100 करोड़ वैक्सीन के डोज का आंकड़ा पार हो चुका है। ऐसे में वैक्सीनेशन की मुहिम को अच्छी तरीके से चलाने के लिए आरोग्य कर्मियों का धन्यवाद लोगों की ओर से अदा किया जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में पादरा के आरोग्य विभाग की तालुका हेल्थ ऑफिस में भी वडोदरा जिला आरोग्य विभाग के मुख्य अधिकारी SJ जैन पहुंचे और उनकी ओर से हेल्थ वर्कर्स के साथ केक काटकर इस जश्न को मनाया गया। साथ ही सभी हेल्थ वर्कर्स ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। અમારા બધા જ ભારતવાસીઓ અને ગુજરાતીઓ અને તમામ નાગરિકો માટે એક બહુ ખુશીની વાત છે કે ભારત દેશમાં 100 કરોડ ડોઝ અત્યાર સુધી અપાઈ ગયા છે, જે 16 જનવરીથી જે શરૂઆત કરવામાં આવી હતી અને તે સમયે ઘણી મુશ્કેલીઓ સામે આવી હતી, લેकिन આજે 100 કરોડ પૂરા થયા છે અને વડોદરા માટે પણ બહુ સારી વાત છે। લગભગ પહેલો ડોઝ 11 લાખ લોકોને આપણે આપ્યો છે અને સેકન્ડ ડોઝ 6,88,000 લોકોને આપ્યો છે। બંને ડોઝ ભેગા કરીએ તો 17,88,000 લોકોને આપણે રસીકરણ કર્યો છે। આપને आज रसीकरण में हमारा पाछड़ बधा उभेला तमाम आरोग्य कर्मचारीओ, तमाम मीडियाना व्यक्तिओ ने तमाम लोको जो अहींया पण बैठा छे, भले मां कार्ड कढावा माटे आव्या होय, आयुष्मान भारत कार्ड कढावा माटे आव्या होय, बधाने रसीकरण कराव्युं छे अने सतत हमारा THO श्री अने हमारा मेडिकल ऑफिसर श्रीनी टीम अने तमाम टीम अने आपनी बधानी टीम ने પણ પ્રચાર પ્રસાર કરીને એક એક વ્યક્તિને રસીકરણ કરાવ્યું છે। આપના માધ્યમથી હું એક વાત નીચે બધા જ નાગરિકોને કહેવા માંગુ છું કે જે પણ લોકો રસીકરણ વગેર બાકી રહી ગયા હોય, કોવિડના તમામ ડોઝ, પહેલો ડોઝ જેનો થઈ ગયો હોય બીજો ડોઝ મુકાઈ લે। સમય અંતરાલે જે 84 દિવસ પછી આપણે કોવિશિલ્ડનો મુકાઈએ છીએ અને કોવેક્સિનનો 28 દિવસ પછી મુકાઈએ છીએ, એ મુકાવી લે। અથવા જે લોકો બાકી રહી ગયા હોય ઘરમાં કોઈના કોઈ કારણોસર, એ બધા વ્યક્તિઓ આ રસીકરણ કરાવી લે। એ રસીકરણ ખૂબ જ જરૂરી છે। આવનારા થર્ડ વેવમાં આ જ રસીકરણ હમણાં બધાને બચાવશે। महंगाई और आतंकवाद को दूर करने के लिए शिनोर में तालुका सेवा सदन कचहरी पर आम आदमी पार्टी की ओर से अनोखे तरीके से विरोध जताया गया। दरअसल जमीन पर लेटकर आम आदमी पार्टी के कार्यकरों की ओर से इस मामले विरोध जताते हुए मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया। आजकल आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हर किसी चीज के दाम में आए दिन इजाफा देखने मिलता है, जिसके चलते आम जनता काफी परेशान है। आम जनता को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते शिनोर में तालुका सेवा सदन कचहरी पर आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले विरोध जताया गया है। दरअसल बढ़ती हुई महंगाई और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के शिनोर के अग्रणियों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन कर सूत्रोच्चार किए गए और शिनोर मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया। इस मामले अनोखा विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर जमीन पर रेंगते हुए मामलतदार को आवेदन पत्र देने पहुंचे। भारत माता की मोघवारी दूर करो, मोघवारी मोघवारी, आतंकवाद आतंकवाद, भारत माता की।
ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ભારત અને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાતના અભિયાન અંતર્ગત જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીની સ્થાપના થઈ છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ જનતાના તમામ મુદ્દાઓને આવરી લેવાની તૈયારી બતાવી છે ત્યારે આજે સૌથી સળગતો મુદ્દો છે આતંકવાદનો અને બીજો સૌથી સળગતો મુદ્દો છે મોંઘવારીનો. આ બંને મુદ્દા જનતાને હૃદયથી સ્પર્શી રહ્યા છે અને જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદ ચાલી રહ્યો છે અને જે આપણા જવાનો શહીદ થઈ રહ્યા છે, ખરેખર દરેક જનતાની લાગણી દુભાઈ રહી છે અને ત્યાં કતલેઆમ કરવામાં આવી રહી છે. તેને રોકવામાં આવે, આતંકવાદને રોકવામાં આવે અને જે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ રમાવાની છે તેને પણ બંધ કરવામાં આવે. આપણા શહીદો કરતાં કોઈ મેચ વધારે નથી. આ આતંકવાદનો મુદ્દો ખૂબ સળગતો મુદ્દો છે, એને તાત્કાલિક ધોરણે કાબૂમાં લેવામાં આવે. અને બીજો મુદ્દો છે અમારો મોંઘવારીનો. મોંઘવારીમાં તમે ભાવ જોઈ લો, પેટ્રોલના ભાવ જુઓ, ડીઝલના ભાવ જુઓ, પછી ગેસના ભાવ જુઓ, ખાતરના ભાવ જુઓ, બધા જ ભાવ આસમાને પહોંચી ચૂક્યા છે. સામાન્ય જનતા મોંઘવારીથી પીલાઈ રહી છે. મારે જનતાને કહેવું છે કે તમે ગભરાશો નહીં, બધા જ રસ્તા ખુલશે. ખુલ જાएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही. खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही. सब कुछ हासिल होगा तुझे, तू अपनी जीत पर अड़ तो सही, तू अपनी जीत पर अड़ तो सही. અને સંઘર્ષ કરજો. સંઘર્ષ માટે હું તમને બે શબ્દ કહેવા માંગીશ. જિંદગી જીના આસાન નહીં હોતા, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता. जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता. માટે અમારે સરકારશ્રીને કહેવું છે આ મોંઘવારી તાત્કાલિક ધોરણે કાબૂમાં લાવે એવી અમારી સરકારશ્રી સમક્ષ માગ છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. उर्स महापर्व के चलते जूनागढ़ के उपला दातार को दीपमाला से सजाया गया. जूनागढ़ के उपला दातार में उर्स महापर्व को मनाया जा रहा है, जिसके चलते पूरे उपला दातार को दीपमाला से सजाया गया है. इस मौके पर उपला दातार की पूरी जगह को सेवकों और भाविक भक्तों की ओर से दीप प्रागट्य कर सजाया गया. इस मौके पर महंत श्री भीम बापू की ओर से भी गुफा में दीप प्रागट्य किया गया और साथ ही सभी की सुखाकारी के लिए प्रार्थनाएं की गई. वैसे इस मौके पर बड़ी तादाद में भक्तों की भी उपस्थिति रही. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से बच्चों को न्यूमोनिया के बुखार से बचाने के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन देने की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत राजपीपला समेत वहां की 5 तहसीलों में भी पीसीवी वैक्सीन देने की शुरुआत कर दी गई है. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से कई अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बच्चों को न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन देने की शुरुआत करवाई है. दरअसल सभी बच्चों को न्यूमोनिया के बुखार से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है. इसके भाग स्वरूप नर्मदा जिले के नादौद तहसील के बागेथा सब सेंटर से नर्मदा जिला पंचायत के प्रमुख उप प्रमुख की अगुवाई में इस वैक्सीन को देने की शुरुआत करवाई गई है. राजपीपला शहर के आंगनवाड़ी केंद्र समेत जिले में 5 तहसीलों में से पीसीवी वैक्सीन देने की शुरुआत करवा दी गई है, जिसके तहत राजपीपला के कई बच्चों ने अब तक इस वैक्सीन का डोज ले लिया है. इस मौके पर कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे थे. પીવીસી વેક્સિન એવી છે કે આ જે બાળકો છે 1 થી 1.5 મહિનાની અંદર આ રસી લેવામાં આવે છે. દરેક માતા પિતા આ રસી લેવડાવે. અમારે આરોગ્યની જે બહેનો છે એમને પણ હું કહું છું કે ગામે ગામ આનું પ્રચાર કરે અને જાગૃતિ લાવે અને આ વેક્સિનથી ઉધરસ, ફેફસાની, તાવની વગેરે મદદ કરે છે. આથી બાળક સુરક્ષિત રહે છે. આજરોજ માનનીય સીએમ સાહેબના હસ્તે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પીસીવી વેક્સિનનું લોન્ચિંગ થયું છે. ત્યારબાદ નર્મદા જિલ્લાના અહીંયા વાઘેતા સબ સેન્ટર ખાતે માનનીય ઉપપ્રમુખ શ્રીની કિરણભાઈ વસાવા સાહેબની હાજરીમાં ન્યુમોકોકલ કન્જુગેટ વેક્સિનનું લોન્ચિંગ રાખવામાં આવેલું છે. અત્યારે 2 લાભાર્થીઓને વેક્સિન આપી દેવામાં આવ્યું છે. આ જે વેક્સિન છે પીસીવીના ટૂંકા નામથી ઓળખાય છે, જે ન્યુમોનિયાના રોગ સામે રક્ષણ આપે છે. ખાસ કરીને બાળકોમાં જે ભારતમાં 16% જેટલું પ્રમાણ
ન્યુમોનિયાનું હોય છે, જેથી કરીને એમાં મોર્ટાલિટી પણ છે અને મોર્ટાલિટી પણ થાય છે અને મોર્બિડિટી પણ થાય છે. તો આ ન્યુમોનિયાના રોગ સામે રક્ષણ આપે છે, જે ફેફસાની બીમારી હોય છે, જેના કારણે બાળકનો વિકાસ નોંધાઈ જાય છે અને બાળકનું જે ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ એ ડેવલપમેન્ટ થતું નથી અને એના કારણે જે એ કોગ્નિટિવ ડેવલપમેન્ટના સ્તરમાં આગળ નહીં આવે તો બાળકને વિકાસમાં તકલીફ પડે. સાથે સાથે આના જે બેક્ટેરિયા છે એનાથી મગજનો પણ તાવ આવે છે, તો એના સામે પણ રક્ષણ આવે છે. આમાં જે 3 પ્રકારની વેક્સિનનું મિશ્રણ છે, તો એના કારણે મલ્ટિપલ જે કંઈક બીમારી થતી હોય ન્યુમોનિયાની, તો એના સામે બાળકને સારામાં સારું રક્ષણ મળશે. જેથી કરીને જે ગ્રામના જે બાળકો છે એ આ જે ફેફસાની બીમારી છે એનાથી ઓછા બીમાર પડશે, એના થકી વિકાસ પણ સારો થશે બાળકની સ્કૂલોમાં પણ હાજરી વધશે ને જેમ કવર થતા જશે બાળકો તેમ આની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધતી જશે. લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે વેક્સિન લેવા માટે આવે પોતાના બાળકને, અને આ વેક્સિન થોડી મોંઘી છે અને જે સરકાર વિનામૂલ્યે આપી रही है. करवा चौथ का व्रत अब नजदीक है। ऐसे में बाजारों में विभिन्न तरह के करवा की बिक्री शुरू हो चुकी है। महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने जीवन साथी की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखेगी। इस साल करवा चौथ का व्रत 24 नवंबर यानी कि रविवार को निर्धारित है। ऐसे में अब करवा चौथ के करवा बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाजारों में विभिन्न तरह के करवा तैयार हो रहे हैं। पिछले साल कोरोना के चलते व्यापारियों को करवा की बिक्री में कमी देखने मिली थी। ऐसे में इस साल सरकार की छूट-छाट के बाद अब लोग काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं। इस साल विभिन्न तरह की वैरायटी के साथ करवा तैयार किए जा रहे हैं। इस मामले में करवा बनाने वाले व्यापारी ने ज़्यादा जानकारी भी दी है। आज करवा चौथનું કરવા તૈયાર થઈ રહ્યા છે, જે પેઇન્ટિંગવાળા અત્યારે મહિમા વધી રહ્યો છે કરવા ચૌથનો. ગઈ વખત કરતાં આ વખતે કરવા ચૌથનો મહિમા સારો છે અને વેચાણ પણ સારું છે. આ તમે જોઈ રહ્યા છો કે પેઇન્ટિંગ થઈ રહ્યા છે કરવા ચૌથના, અને કરવા એ પહેલાં સાદા વેચાતા હતા, હવે ક્રેઝ પ્રમાણે પેઇન્ટિંગવાળા તૈયાર થઈ રહ્યા છે. વેચાણ તો હવે આખા વધારે ગઈ વખત કરતાં પણ કોરોના કરતાં સારો છે ક્રેઝ, અને ક્રેઝ વધતો ને વધતો જાય છે. કરવા ચૌથનો આટલો મહિમા નહોતો પણ સારામાં સારો ક્રેઝ છે આ વખતે વેચાણનો. वडोदरा शहर पुलिस की ओर से प्रतापनगर पुलिस हेडक्वार्टर्स पर वीर शहीद जवानों को याद करते हुए पुलिस संभावना दिन परेड का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभागों में फर्ज बजाने वाले पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान अपना कार्य पूरी देशभक्ति से करते हैं, और ऐसे कई जवान हैं जो फर्ज के दौरान शहीद भी हो जाते हैं। कोरोना महामारी के बीच भी पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सुरक्षा की। ऐसे शहीद वीर पुलिस जवानों के लिए आज का दिन पुलिस संभावना दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में शहर के प्रतापनगर पुलिस हेडक्वार्टर्स पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की अगुवाई में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को बुलाकर अधिकारियों की ओर से उनकी बहादुरी को याद करते हुए शॉल उठाकर सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस जवानों की ओर से वीर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद शहर पुलिस कमिश्नर समेत सभी पुलिस अधिकारी ने पुलिस हेडक्वार्टर्स पर शहीद जवानों के इतिहास समेत तस्वीरों की मुलाकात ली। इस मौके पर उपस्थित पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की ओर से शहीद जवानों के नाम पर शहर जिला की सड़कों और स्कूलों का नामकरण कर उनको विशेष श्रद्धांजलि देने की बात भी बताई गई। आज 21 अक्टूबर કમેમોરેશન ડે, શહીદ દિવસ. પોલીસના જે જવાનો ફરજ ઉપર શહીદ થયા છે એ તમામને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે. અને જે બડોદરા શહેર પોલીસમાં ડ્યુટી ઉપર શહીદ થયા છે એમના પરિવારજનોને આજે બોલાવીને એમને સન્માન કરવામાં આવે છે, સન્માનિત કરવામાં આવે છે. બડોદરા શહેર પોલીસ આવતા અઠવાડિયામાં 21 તારીખથી લઈને 31 તારીખ શહીદોના માનમાં જુદા જુદા પ્રોગ્રામ રાખવાના છે, જેમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, જેમાં એક્ઝિબિશન, જેમાં એસે કોમ્પિટિશન, એ તમામ પ્રકારના પ્રોગ્રામો શહેરમાં રાખવામાં આવશે અને આયોજન કરવામાં આવનાર છે. એની સાથે સાથે જે શહીદ થયા છે એમના ગામમાં, એમના સ્કૂલમાં, એમના ગામમાં એમના નામથી કોઈ ને કોઈ સડકના કે એના ગલીના નામકરણ કરવામાં આવશે.
અથવા સ્કૂલના નામકરણ એના નામથી કરવામાં આવશે અને જે સ્કૂલમાં એ ભણ્યા છે એ સ્કૂલમાં એમની કારકિર્દી અને એમના ફોટો લગાડવામાં આવશે. સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે એટલું તો એમના કર્મચારીઓ માટે સારું વિચારે છે, જે સારું નામ રહેશે એવું. એટલે એમણે આ પોલીસની જે ભરતી થયા ત્યારથી એમણે સખત કામગીરી કરે છે અને એમણે ઘરમાં એમને ઓછો ટાઈમ આપ્યો પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોકરી દરમિયાન ખૂબ જ કામગીરી કરી છે અને સારી કામગીરી કરી છે. અને એમણે ઘરે કામ હોય તો પણ કે ના મારે કામ છે, નોકરી છે, પ્રસંગમાં પણ અમે સાથે જઈ શકતા હતા, સાથે કોઈ જમી પણ શકતા નહોતા. એ રીતે એમણે કામગીરી કરી છે. એમણે मध्य प्रदेश के भिंड के पास एयरफोर्स का मिराज विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में चीफ पायलट अभिलाष मौजूद थे, जो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले ही पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकल आए. वैसे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मनकाबाग गांव के बिहड़ क्षेत्र में गिरा और इसके धमाके की आवाज़ सुनकर लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई. पायलट के सुरक्षित पैराशूट से उतरने और दुर्घटनाग्रस्त मिराज की तस्वीरें ग्रामीणों ने वीडियो में कैद कर ली, जो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई. घटना की सूचना पर भिंड पुलिस और एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को घटनास्थल से हटाकर रेस्क्यू शुरू कर दिया. वैसे वायुसेना ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है. खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे. BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज 150 रूम्स. कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा. डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह. तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे. लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया. Contact number 9586647777. ब्रेक के बाद PRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है. देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर चुका है. इसके लिए कई डॉक्टर्स और आरोग्य कर्मियों ने काफ़ी मशक्कत की और देश की जनता ने भी जागरूक तौर पर वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा बनकर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया. ऐसे में शहर में एकता नगर TP13 के निकट छानी में जो अर्बन हेल्थ सेंटर कार्यरत है, वहां पर जायजा लेने के लिए आज शहर के मेयर KU रोकड़िया, आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह समेत कई पदाधिकारी पहुंचे और सभी की ओर से आरोग्य कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए इस पूरे अर्बन हेल्थ सेंटर का जायजा लिया गया. આજે દેશના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આગેવાનીમાં 100 કરોડ જેટલા વેક્સિનના ડોઝ દેશના નાગરિકોને અપાયા છે. આ વેક્સિન એ અમુક શસ્ત્ર છે અને એ શરીરમાં એન્ટીબોડી પેદા કરીને કોરોનાના વાયરસ સામે લડતી હોય છે. અને આના માધ્યમથી જ્યારે શરીરમાં વેક્સિન આપવામાં આવે છે અને કોરોના સામેની લડત માટે રોગપ્રતિકારક શક્તિ શરીરમાં ઉદ્ભવે છે, એવું કહી શકાય કે દેશની જ્યારે 70% પોપ્યુલેશનને વેક્સિનેશન અપાયું છે ત્યારે એક હર્ડ ઇમ્યુનિટી આવતી હોય છે અને એને કારણે
કોરોનાનો વ્યાપ પણ ઘટતો હોય છે, કોરોનાના કેસ ઓછા થતા હોય છે, અને જો કોરોના થતો પણ હોય છે તો શરીર કોરોનાના વાયરસ સામે લડવા માટે સક્ષમ થતું હોય છે, એટલે કે કોરોનાની નહિવત અસર થતી હોય છે. આજે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આગેવાનીમાં દેશમાં 100 કરોડનું લક્ષ્યાંક આપને પાર પાડ્યું છે. કદાચ એવું કહી શકાય કે આખા જગતની અંદર સૌથી વધુ ડોઝ આપનાર આપની કન્ટ્રી બની છે, અને એની સાથે જે 100 કરોડ વેક્સિનેશન આજે ભારત દેશમાં પૂર્ણ થયું છે, ત્યારે જે કોરોના વોરિયર્સે દિવસ રાત જોયા વગર જે ડૉક્ટર્સે, નર્સે, જે સ્ટાફે, મેડિકલ સ્ટાફે પોતાનું સમગ્ર 1.5 વર્ષ લોકોની સેવામાં સમર્પિત કર્યા છે, ત્યારે આજના દિવસે પણ તેમનો આભાર અને અભિનંદન વ્યક્ત કરું છું, અને દેશના નેતૃત્વને પણ અભિનંદન વ્યક્ત કરું છું. 100 કરોડ ડોઝ એનું ટાર્ગેટ એચીવ કરવાનું એટલે 100 કરોડ વ્યક્તિઓને લઈને એવરેસ્ટ સર કરવા જેવું કાર્ય. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના સુચારુ આયોજનથી આજે એમને વંદન કરીએ છીએ, એમનું અભિનંદન કરીએ છીએ કે સમગ્ર વિશ્વ એને નવાઈ લાગે છે કે 100 કરોડ ડોઝ કેવી રીતે અપાય. ઘણા બધા દેશો ભેગા કરીએ ત્યારે 100 કરોડની સંખ્યા થતી હોય છે. તો એના માટે બધા જ 130 કરોડ લોકો તરફથી એમને વંદન કરીએ છીએ. આ કાર્યનો મુખ્ય શ્રેય જોવા જઈએ તો બધા જ કોરોના વોરિયર્સ, જેમાં પોલીસ કર્મી આવી ગયા, હોમગાર્ડ્સ આવી ગયા, આરોગ્યના સેવક આવી ગયા, કોર્પોરેશનના કર્મચારી ગણ આવી ગયો. આમ બધાના એક સમન્વયથી આપણે આ સિદ્ધિ એચીવ કરી શક્યા છે. મારી એએનએમ, નર્સિંગ સ્ટાફ, અમારા મેડિકલ ઓફિસર્સ, આ બધા જ, અને ખાસ તો એ બધાને વંદન કરું છું કે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અવિરત એક પણ રજા લીધા વગર આ કાર્યને હાથમાં લીધું છે. અને સાથે સાથે એમના કુટુંબના સભ્યો, એમને વંદન કરું છું કે એમને પોતાનું સમર્પણ ના આપ્યું હોત, પોતાની નૈતિક શક્તિ પ્રદાન ન કરી હોત તો આ કાર્ય કદાચ તેઓ પણ ન કરી શક્યા હોત. એટલે દરેકે દરેક કોરોના વોરિયરના કુટુંબના સભ્યોને પણ આજે હું વંદન કરું છું, નમન કરું છું. અને આવા ભગીરથ કાર્ય માટે નરેન્દ્રભાઈ માટે એટલું ચોક્કસ કહેવાય કે ઈશ્વર કા દિયા કભી અલ્પ નહીં હોતા, बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता, हार को तो जीवन में दूर ही रखिए क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता. અને એમને પુરવાર કર્યું છે, એક પ્રતિસ્થાપિત કર્યું છે, અને ભારત વિશ્વ ગુરુ બને એના લક્ષણો સંપૂર્ણ અત્યારે આપણે જોઈ શક્યા છીએ. राजकोट के ग्रामीण इलाकों में बिजली में कटौती के चलते किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते सभी किसान काफ़ी रोष में हैं। ऐसे में आज राजकोट के भारतीय किसान संघ की ओर से पीजीवीसीएल की हेड ऑफिस पर सूत्रोच्चार किए गए। दरअसल इन सभी किसानों की ओर से उन्हें 8 घंटा बिजली दी जाए ऐसी मांगे की जा रही है, और साथ ही अगर अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर इन किसानों की समस्या को नहीं सुलझाया गया तो फिर उनकी ओर से बड़े आंदोलन की धमकी भी दी गई है। भारतीय किसान संघना આગેવાનો દ્વારા આજે અહીં રૂબરૂમાં આવી અને જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી જુદા જુદા સમયે લોડ શેડિંગ થાય છે તેના બાબતે તેમને રજૂઆત કરી છે. લોડ શેડિંગ છે એ અંગેની સૂચના જેટકો અને ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ દ્વારા આ વસ્તુ મેનેજ થતી હોય છે, એટલે તેમની લાગણી જે છે એ લાગણી અમે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમને અને જેટકોને પહોંચાડીશું. ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ દ્વારા આ રજૂઆત અંગે આજે બપોરે એક વિડીયો કોન્ફરન્સનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલ છે, એટલે વિડીયો કોન્ફરન્સ દરમિયાન પણ આ બાબતની જાણકારી અને આગળ કરવાની થતી કાર્યવાહી વિશે જે એમના તરફથી સૂચના આપવામાં આવશે તે મુજબ કરવામાં આવશે, અને કિસાન ભાઈઓને તે બાબતની જાણકારી પણ અમે આપીશું. ખેડૂતોને એવું કહેવું છે કે 8 કલાક જે વીજળી મળવી જોઈએ તેઓને નથી મળતી, શા કારણે નથી મળતી? કારણ કે એક બાજુ સરકાર ખેડૂત હિતની વાત કરે છે. પીજીવીસીએલ છે એ વિતરણ કંપની છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપની છે, એટલે વીજ ખરીદી અને વીજ ઉત્પાદન અને વીજનો અહીંયા આપણે 11 કેવી સુધી એનું ટ્રાન્સમિશન આ કામગીરી બીજી કંપનીઓ દ્વારા થાય છે. આપણી પીજીવીસીએલ કંપની દ્વારા એ વસ્તુ હાથ ધરવામાં આવતી નથી, એટલે એ અંગેની જાણકારી એ કંપનીઓ જે આ વસ્તુ સંભાળે છે તેમના દ્વારા યોગ્ય રીતે આપી શકાય. गुजरात के पहले पोस्टल सर्कल डिस्ट्रिक्ट लेवल के फ्लैटली एग्जीबिशन का आज वर्चुअली लोकार्पण किया गया। गुजरात पोस्टल सर्कल डिस्ट्रिक्ट लेवल के वर्चुअल फ्लैटली का 2 दिन का एग्जीबिशन वडोदरा शहर में पहली बार आयोजित हुआ है, जिसके चलते आज इस एग्जीबिशन का लोकार्पण किया गया।
आपको बता दें कि इस मौके पर पोस्टकार्ड कवर का विमोचन भी करवाया जा रहा है। वडोदरा में विमोचन का ये कार्यक्रम पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर पर आयोजित किया गया। दरअसल पोस्टर कवर में एक खादी ग्राम उद्योग का और दूसरा महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का है। विमोचन के इस कार्यक्रम में पोस्टल सर्विस सेंटर के डायरेक्टर दिनेश कुमार वर्मा और खादी ग्राम उद्योग के मैनेजर जशवंत भाई दलवाड़ी की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। ओके, ये आज जो है यहाँ पे जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बड़ौदा है, तो इसके ऑडिटोरियम में जो बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट है उसकी 2 दिन की जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल फिलेटलिक एग्जीबिशन का जो है इनॉग्रेशन अभी होने जा रहा है। और इसमें बेसिकली ये ऑनलाइन फिलेटली एग्जीबिशन है। फिलेटली एग्जीबिशन का मतलब है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम जितने भी अभी तक के जो डाक टिकट संग्रहण जो हुआ है वो ऑनलाइन माध्यम से जो है जो फिलेटलिस्ट हैं और जो आम जनता है उसके लिए इसको प्रदर्शित करेंगे। और इस अवसर पे जो है यहाँ पे 2 स्पेशल पोस्टल कवर का भी जो है विमोचन होना है। उनमें से एक जो है खादी ग्रामोद्योग जो यहाँ पे बड़ोदरा में है, एक उनका है, और एक जो यहाँ पे सियाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी है उस पे जो है कल समापन के अवसर पे एक विशेष डाक आवरण का विमोचन कल किया जाएगा। अभी जो आज का जो ये समारोह अभी होने जा रहा है इसमें हमारे पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर श्री दिनेश कुमार शर्मा और जो खादी ग्रामोद्योग आयोग के यहाँ पे सचिव हैं श्री जगदीश भाई, वो जो है आज के समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम की ओर से कई जगहों पर से अवैध अतिक्रमणों को दूर करवाया जाता है। ऐसे में पूर्व जोन में वहीवटी वार्ड नंबर 9 और सयाजीपुरा के अवैध अतिक्रमणों को भी आज अतिक्रमण विभाग की टीम की ओर से दूर करवाया गया। दरअसल इसमें 36 यूनिट शामिल है और 5 दुकान और 5 मकान भी शामिल है। इन सभी अवैध अतिक्रमणों के साथ अवैध शेड को भी पालिका की अतिक्रमण विभाग की शाखा की टीम की ओर से दूर करवाया गया। वैसे इस मौके पर पापोद पुलिस थाने का स्टाफ और जीबी के कर्मचारी भी अतिक्रमण शाखा की टीम के साथ उपस्थित रहे। पूर्व जोन में वहीवटी वार्ड नंबर 9 नो समावेश विस्तार टीपी 6 सयाजीपुरा 30 मीटर रोड टीपी रोड 30 मीटर रोड लाइन में आवता दबाणों आश्रे 36 जेटला यूनिट है। पार्ट दुकानों, कंपाउंड वॉल, पार्ट मकान, शेड, पोलीस स्टेशन स्टाफ, टीपी डिपार्टमेंटना जमीन मिलकत अमलदार श्री ने तेमनो स्टाफ साथे राखी, जीबी डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशनનું આરોગ્ય ખાતાનું, મેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ, સ્ટ્રીટ લાઇટની ટીમ, જીઈબી, બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ સાથે રાખી દબાણ શાખા દ્વારા ટીપી ડિપાર્ટમેન્ટની આગેવાનીમાં લગભગ 36 જેટલા યુનિટ જે દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે। ખોડિયાનગર 4 રસ્તાથી લઈ વ્રજ કોમ્પ્લેક્સ સુધી ના 30 મીટર રસ્તામાં આવતા દબાણો 5 જેસીબી મશીન છે, એક હિટાચી હેમર જેસીબી હેમર માઉન્ટેડ હેન્ડ હેન્ડલ બ્રેકર 10 છે સાથે રાખી કામગીરી 2 જનરેટર સેટ પણ સાથે કામગીરી ચાલુ। कल शाम से महानगर पालिका की सामान्य सभा मेयर केयूर रोकड़िया की अगुवाई में बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को रखकर विभिन्न मुद्दों पर विरोध भी प्रदर्शित किया गया। वार्ड नंबर 1 के कॉरपोरेटर, वार्ड नंबर 13 के कॉरपोरेटर, विपक्ष की नेता अमीबेन रावत सभी की ओर से विभिन्न मुद्दे सामान्य सभा में रखे गए और कई मुद्दों के सामने विरोध भी जोरों शोरों से प्रदर्शित किया गया।
वैसे इस बैठक के दौरान बांधकाम में भ्रष्टाचार, ड्रेनेज की समस्या जैसे कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई और ये सभा देर रात तक चली। સૌપ્રથમ આજના સામાન્ય સભામાં ખૂબ ચર્ચા થઈ વડોદરા શહેરના પાણીના સ્ટેટસની. ખુદ પાણી સમિતિના જે ચેરમેન છે મનીષભાઈ, એમને સ્વીકાર્યું કે બરોડા શહેરમાં વિતરણની ખૂબ મોટી સમસ્યા છે. પાણી પૂરતા જથ્થામાં છે પણ વિતરણમાં ખૂબ ગંભીર ભૂલો છે અને બેદરકારી છે. અધિકારીઓ જોઈએ તે પ્રમાણે કામ નથી કરતા અને આખા શહેરમાં પાણીની સમસ્યા છે. પહેલી વખત 25 વર્ષમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સ્વીકાર્યું કે પાણીની ગંભીર સમસ્યા બરોડા શહેરમાં છે. જ્યારે બરોડા શહેરમાં સ્કાડા નાખેલું હોય એટલે કે દરેક ટાંકી પર ફ્લો મીટર અને કેટલું પાણી આવતું હોય, દરેક ટાંકીનો કમાન્ડ એરિયા ફિક્સ છે, તો આ સ્કાડા નાખીને તમે ક્યાં પાણીની ચોરીઓ થાય છે ઇઝીલી શોધી શકો. પાણીની વિતરણમાં ક્યાં ભૂલો છે, કઈ ટાંકીમાં કેટલા કમાન્ડ એરિયામાં કેટલું પાણી મળે છે અને કેટલું ખૂટે છે. પણ ખાલી એવોર્ડ લેવા માટે જેમ સ્કાડા નાખીને કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર કરવા અને મશીનરી ખરીદવા જ્યારે આ કામ થયું હોય એનો એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ થતો જ નથી. એ જ રીતે સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર બન્યું, ત્યાં બધી લાઇન્સના નકશા બન્યા, પણ આજ દિન સુધી કન્ટામિનેશન શોધવા કે જીઆઈએસના નકશાનું સુપર ઇમ્પોઝ કરીને લેયર શોધવા ક્યાં કન્ટામિનેશન હોઈ શકે ઓન પેપર શોધવાના પ્રયત્ન થતા નથી. એટલે સિસ્ટમ્સ ઊભી કરીએ છીએ પણ સિસ્ટમ્સનો ટેકનિકલ યુઝ થતો નથી ને એનું કારણ એ છે કે બરોડા શહેરમાં પાણી પુરવઠાનો કે ડ્રેનેજનો સ્ટાફ અપૂરતો છે ને સ્ટાફ અપૂરતો એક જણને 3-3, 4-4 ચાર્જ આપેલા હોય. હવાલા પર ચાલતા કોર્પોરેશનમાં કોઈ બી વસ્તુ પર ધ્યાન નથી અપાતું અને એન્જિનિયર્સ હેવ બીકમ એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ ઇન ધીસ સિસ્ટમ. આજે અમે સભામાં રજૂઆત કરી હતી કે છેલ્લા 2-3 મહિનાથી અમારા વિસ્તારમાં પાણીનો ઇજારો નથી. જે મેન્ટેનન્સના જે કામો કરવાના હોય તમે જોઈ શકો, અમારા વિસ્તારમાં 10 થી 15 જગ્યા, કોઈ જગ્યાએ 8ની લાઇનમાં ભંગાણ છે, કોઈ જગ્યાએ 10ની લાઇનમાં ભંગાણ છે અને 20-20 દિવસ સુધી કોઈ જાતનું રિપેરિંગ ના થાય એનો હજારો ગેલન પાણી ગટરમાં જતું રહે. વડોદરા શહેરમાં એમ પણ લોકોને પાણી પૂરતા પ્રેશરથી નહીં મળતું, જે કે અમુક જગ્યા મળતું હોય ગંદુને કારું પાણી મળતું હોય ને એમાં 3-3 મહિના સુધી ઇજારો ના હોય, સ્ટેન્ડિંગમાં કામ આવે ને તમારી અંદરની ઇન્ટરનલ કંઈ વાતોના લીધે પાછું મોકલવામાં આવે, ફરી કામ આવે ને કામ મંજૂર કર્યા પછી પણ વર્ક ઓર્ડર આપવામાં ના આવે ને એના લીધે વિસ્તારના લોકોને મોટી 10ની લાઇન હોય, 8ની લાઇન હોય કે 9ની લાઇન હોય એમાં ભંગાણ હોય, એના લીધે આગળ પ્રેશર ના મળે, લોકોને પૂરતા પ્રેશરથી પાણી ના મળે. અને તમે જોઈ શકો કે બીજું એક અમારા વિજય સોસાયટી તઈ એક ડ્રેનેજ લાઇન છેલ્લા વર્ષથી આખું વર્ષ થઈ ગયું છે, વર્ષથી લાઇન બેહી ગઈ છે ડ્રેનેજની ને પાછળ વિજય 1, વિજય 2, જવાહર, શ્રી, શ્રદ્ધા ઓછામાં ઓછા 15-20 હજાર લોકોના વિસ્તારને લોકોની ગટરો તમે રોજ જોઈ શકો કે વરસથી એમને ફૂલ હોય છે, કેમ કે આગળની લાઈન જે ડ્રેનેજની બેસી ગઈ છે. એના લીધે પંપ કંઈ 4-5 મહિનાથી પંપ મૂકવામાં આવે છે. પંપથી ઉલેચીને એ વરસાદી ગટરમાં ડ્રેનેજનું પાણી નાખવામાં આવે છે. અને જ્યારે વડોદરા શહેરમાં તમે જોઈ શકો રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોય, એટલા બધા ડેન્ગ્યુના કેસો થતા હોય, અસંખ્ય કેસો થઈ રહ્યા હોય, ત્યારે તમે ગટરનું ને ડ્રેનેજનું પાણી વરસાદી કાસમાં નાખતા હોય, એના લીધે આજુબાજુ લોકો વર્ષોથી રહેતા હોય અને એના લીધે રોગચાળો અમારા મચ્છરોનો ત્રાસ વધી ગયો છે અને એના લીધે વધારે રોગચાળો ફાટી નીકળે છે. એટલે વહેલી તકે વર્ષ સુધી ગટરનું જે કામ તમે નહીં કરવામાં આવતું, અમે પૂછીએ અધિકારીને એવું કહેવામાં આવે છે કે મંજૂર થઈ ગયું છે, વહેલી તકે કામ કરવામાં આવશે, પણ આખું વર્ષ સુધી આ તંત્ર કોઈ જાતનું કામગીરી નહીં કરવાના લીધે વિસ્તારના નાગરિકોને હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે. અને લોકોની સવારે હોય, બપોરે હોય કે સાંજે ગટર ફૂલ હોય, ઉભરાતી હોય, એટલે વહેલી તકે આવું યોગ્ય કામ જે જરૂરી કામ હોય એ 67C બી કરવાનું હોય કે કશામાં બી કરીને વહેલી તકે કામ કરવાનું હોય અને લોકોની જે ડ્રેનેજ ઉભરાતી હોય એનો નિકાલ થાય એવી બધી રજૂઆતો કરી છે. અને આજે અમે સભામાં અમને ખાતરી આપી છે કે ટૂંક સમયમાં ડ્રેનેજનું કામ ને જે કંઈ પાણી લીકેજ થાય છે એનો ઇજારો વહેલી તકે આપીને કામગીરી સારું કરવામાં આવશે. આજે ચાની અખાડાની જગ્યાની અંદર કોઈ પ્રાઇવેટ માલિકીની કોઈ માણસે અખાડા માટે જગ્યા જે ફાળવેલી એની જગ્યાએ દુકાનો બનાવી છે અને એની હરાજી થઈ છે, એનો વિરોધ કર્યો છે. ખરેખર દુકાનોને ઓડિયો બનાવેલી છે, ઓડિયોના નામે લોકોને દુકાનો આપવાનું જે કાવતરું ઘડવામાં આવે એનો વિરોધ કર્યો છે. બીજો મારો મુદ્દો છે ચાની 49 ટીપીની અંદર 985-86 જે સર્વે નંબર છે એ સર્વે નંબર ખેતી ઝોનના છે, એની જગ્યાએ R1 ઝોનની અંદર જે જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે ફ્યુચરિસ્ટિક સેલના એક લેટરથી એ જગ્યા
ખેતી ઝોનમાંથી R1 ઝોનમાં ફાળવવામાં આવી છે એનો મેં સખત વિરોધ કર્યો છે, જેનાથી કોર્પોરેશનને એક મોટું નુકસાન છે. ખેતી ઝોનની જગ્યાની કિંમત આશરે 500 રૂપિયા છે, એની જગ્યાએ 3000 રૂપિયાની જે જગ્યા જે પણ ખેડૂત હોય એને ફાળવવામાં આપી છે, જેનાથી કોર્પોરેશનને એક મોટું નુકસાન થાય છે. એટલે મેયર સાહેબને, કમિશનર સાહેબને મેં રજૂઆત કરી, તાત્કાલિક ધોરણે ટાઉન પ્લાનિંગમાં લેટર લખીને એને મૂળભૂત જગ્યામાં જે તે ખેડૂતની જગ્યાએ એને પ્લોટ ફાળવવો જોઈએ, એના પછી જ એને રજા ચિઠ્ઠી આપવી જોઈએ, એવી મારી એક રજૂઆત હતી. ત્રીજી મારી રજૂઆત હતી, છાની કેનલ જે છે ત્યાં 30 મીટરનો રોડ છે, એની બાજુમાં 15 મીટરની ચેનલ છે, એટલે 30 + 15 એટલે 45 મીટરનો જે રોડ છે એની જગ્યાએ જે સમા વેમાલીની અંદર 30 મીટરના રોડની અંદર 15 મીટરની ચેનલ જે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, સેમ છાણી વિસ્તારમાં પણ એ સમાવેશ કરવામાં આવે, જેથી જે ખેડૂતોને ફાઇનલ પ્લોટ મળ્યા નથી એ ખેડૂતોને જેને અન્યાય થયો છે એને ન્યાય મળે એની મેં માંગણી કરેલી છે. शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आशु सपकाल ग्रुप और प्रियांक कहार की ओर से जम्बू बेट में भव्य तौर पर गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी की विशेष तौर पर उपस्थिति रही. नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न जगहों पर गरबा का आयोजन किया गया था. उसी के तहत आशु सपकाल ग्रुप और प्रियांक कहार की ओर से जम्बू बेट में गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ. दरअसल सालों पहले जम्बू बेट में गरबा का आयोजन किया जाता था, जहां पर सभी लोग पारंपरिक तौर पर मां जगदम्बा की आराधना कर गरबा खेलते थे. ऐसे में कई सालों बाद इस साल फिर से गरबा का आयोजन जम्बू बेट में किया गया, जिसके चलते वहां के लोगों में काफ़ी खुशी देखने मिली. इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी की विशेष तौर पर उपस्थिति रही और सभी ने मिलकर मां जगदम्बा की आराधना करते हुए पारंपरिक वेशभूषा के साथ गरबा किया. आरती गरबे घूमता घूमता ज करवी छे भाव साथे. आहा શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે આજે રામવે પ્લાઝા જમ્બુ બેટમાં આયોજક આશુતોષ સપકાળ અને મારા સાથી જે મારા બૂથના પ્રિયંક કહાર એ લોકોએ આજે ગરબા આયોજિત કર્યા છે. ખરેખર આજે ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવું છું કે વર્ષો પહેલાં આ જગ્યા ઉપર જમ્બુપેટ દાંડિયા બજારમાં ગરબા થતા હતા. એ પ્રણાલિકા પ્રિયાંક કહાર અને આશીષે શરૂ કરી છે, એ માટે હું એ બંને જણને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. નવરાત્રિના 9 દિવસે આપણે માં અંબા માતાની આરાધના કરી, ઉત્સવ તરીકે એ 9 દિવસ ઉજવ્યા. એના પછી દશેરાનો ઉત્સવ ઉજવ્યો અને આજે શરદ પૂર્ણિમા એટલે ચંદ્રની શીતલતામાં આજે જ્યારે બધા જ ખેલૈયાઓ ગરબા ઘૂમે છે, તો બધા જ વડોદરાના શહેરજનોને હું શરદ પૂનમની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું. અને પ્રિયાંકને આ જે પ્રણાલિકા આજે શરૂ કરી છે તે એ જ પ્રણાલિકા દર વર્ષે શરૂ થાય અને શરૂ રહે એવી શુભેચ્છાઓ સાથે નમસ્કાર. અંબે માત કી જય. આજે રામવે પ્લાઝા ખાતે પ્રિયંકા અને આશુ જે ગરબા જે પરંપરા હતી એ ચાલુ રાખી અને આજે અમને બોલાવી અને અમે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. અને માતાજી વર્ષો વર્ષ આવીને આવી જે પ્રક્રિયા પ્રણાલી છે વર્ષો જૂની એ ચાલુ રાખે. પ્રભુ આ યુવક મંડળને શક્તિ આપે અને આવા નવા પ્રોગ્રામો, ધાર્મિક પ્રોગ્રામો આપણા આ વિસ્તારની અંદર થતા રહે એવી પ્રભુને હું પ્રાર્થના કરું છું. देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर चुका है, जिसके चलते देश के विभिन्न अर्बन हेल्थ सेंटर में आरोग्य कर्मियों की ओर से इस मौके को मनाया जा रहा है. दरअसल देश की जनता ने इस पूरे अभियान में जागरूकता से हिस्सा लेकर वैक्सीनेशन को सफल बनाया है और आरोग्य कर्मियों ने भी इसके लिए दिन रात मेहनत की है. ऐसे में ये दृश्य केलनपुर आरोग्य हेल्थ सेंटर से सामने आए हैं, जहां पर सभी आरोग्य कर्मी गरबा कर इस खुशी को मना रहे हैं.
देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर चुका है, जिसके चलते विभिन्न आरोग्य केंद्रों पर इस मौके को मनाया जा रहा है। राजकोट के श्यामनगर आरोग्य केंद्र पर भी इस मौके पर केक काटकर जश्न मनाया गया। देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते राजकोट के श्यामनगर आरोग्य केंद्र में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने की खुशी जताते हुए अधिकारियों की उपस्थिति में केक काटकर इस जश्न को मनाया गया। साथ ही राजकोट के निवासियों ने वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता दिखाते हुए इस पूरे अभियान में सहयोग दिया। इसके लिए उन सभी का शुक्रिया भी अदा किया गया। राजकोट के श्यामनगर आरोग्य केंद्र में 100 दिए जलाकर इस मौके को मनाया गया। डिम्पल हिंगराजिया, सदर आरोग्य केंद्र में फार्मासिस्ट छूँ। आज 100 करोड़ डोઝીસ पार થઈ ગયા છે, એટલે 100% ફૂલી વેક્સિનેશન છે, તો રાજકોટ માટે ફૂલ ગૌરવની વાત છે। અને એના સેલિબ્રેશનના માનમાં આજે અમારો સ્ટાફ કોવિડ-19 વેક્સિનેશન રિલેટેડ થીમ બેઝ પર જે રંગોળી બનાવે છે, બહુ બધા ખુશ છે આજે કે 1.5 વર્ષથી જે છેલ્લા પેન્ડેમિક ટાઈમમાં બધા મહેનત કરતા હતા આરોગ્ય કેન્દ્રનો સ્ટાફ, તો આજે મહેનત રંગ લાવી છે અને વેક્સિનેશનમાં ટોચ પર છે રાજકોટ એમ। અને હોલિડેઝ હોય, ઇવન સન્ડે હોય, તો બી બધાએ સવારથી સાંજ ફૂલ કામ કર્યું છે વેક્સિનેશન માટે અને ખૂબ મહેનતથી વેક્સિનેશનમાં ટાર્ગેટ પાર કરેલા છે। મેગા ડ્રાઈવ કરેલી છે અને સેકન્ડ ડોઝ માટે બધાને ફોન કરી અને કોલ કરીને ડ્યુ ડેટ સામેથી બોલાવી અને બેનિફિશિયરીને ઇન્વાઇટ કરીને વેક્સિનેશન અપાવી છે। એટલે બહુ સારું કામ કર્યું છે અને અમારા માટે આજે બહુ ગૌરવની વાત છે, એટલે બહુ ખુશીનો માહોલ છે। सावली नगर पालिका की ओर से सावली हाई स्कूल में छात्रों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए लोक डायरे का आयोजन कर जन जागृति अभियान का आयोजन किया गया। भारत में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी के चलते आज सावली तालुका के लवणी मंडल संचालित सावली हाई स्कूल में नगर पालिका की ओर से स्कूल के छात्रों को स्वच्छता के पाठ पढ़ाने के लिए जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही लोक डायरे का आयोजन भी हुआ, जिसमें कई बड़े गायक उपस्थित रहे। इसके साथ ही छात्रों को अपने घर में, गांव में और स्कूल में स्वच्छता किस तरीके से रखी जाए उसकी समझ दी गई। आज रोज सावली हाईस्कूल में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जे सरकारे थीम शुरू करी है, आ एक महीनो स्वच्छ भारत अंतर्गत लईने उजवવાનો થાય છે। તે અંતર્ગત આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની થીમ અંતર્ગત પાટણથી અમુક કલાકારો નાયકો આવીને સાવલી હાઈસ્કૂલ में एक નાનો 20-25 મિનિટનો લોક ડાયરો, સ્વચ્છતા અંગેનો લોક ડાયરો ઉજવીને લોકોને સ્વચ્છતા અંગેની જાગૃતતા ફેલાવી છે। राजकोट में एनएसयूआई के कार्यकर समरस हॉस्टल के बाहर छात्रों पर हो रहे अत्याचारों के सामने सूत्रोच्चार कर विरोध जता रहे थे। उसी वक्त पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस की ओर से एनएसयूआई के कार्यकरों की गिरफ्तारी कर ली गई। आज राजकोट शहर एनएसयूआई की ओर से समरस हॉस्टल पर एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल एनएसयूआई के कार्यकर समरस हॉस्टल में छात्रों के साथ हो रहे अत्याचार के चलते बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और सभी ने मिलकर वहां पर सूत्रोच्चार किए। समरस हॉस्टल पर अधिकारी के साथ टेलीफोनिक बातचीत कर उन्होंने उनकी बात को प्रस्तावित भी किया। हालांकि जब समरस हॉस्टल के बाहर ये सभी नारेबाजी कर रहे थे, तब यूनिवर्सिटी पुलिस वहां पर पहुंची और सभी की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से कर ली गई। नहीं किसी से भीख मांगते, छात्र विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, छात्र विरोधी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, छात्र विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पीडीयू वाला पासे जो समय न हो तो अमे आपनी हेल्प करवा माटे तैयार छे, એટલા અમારા એનએસયુ ના હોદ્દેદાર છે। પલંગ, ખાટલા, ગાદલા જે હારવા હોય ને એમાં અડધી રાતે અત્યારથી જ અમે ચાલુ કરી દઈએ। એવું હોય તો આપ અધિકારીને ફોન કરો કે આ આવી જાય માથે રે, અમે ખાલી કરવાનું કામ કરી દઈએ। જો નો અધિકારીથી ન થતું હોય તો અમે કરી દઈએ। તમારા અધિકારીને ફોન કરો ને એને રૂબરૂ બોલાવો, કેમ કે સાહેબ આમને આમ તો સાહેબ
કન્યા છાત્રાલયમાં કઈ છે અત્યારે, તો હજી એનું કેમ નથી ચાલુ કર્યું? એમાં તો કાંઈ નથી. એનું કારણ શું છે? તમે તમારા અધિકારીને ફોન કરો છો. पादरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और हंट्समैन की ओर से ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का आज लोकार्पण करवाया गया। ऊंची क्वालिटी की डायस केमिकल्स और डिजिटल इंकस को देने वाली अग्रणी कंपनी हंट्समैन टेक्सटाइल इन्फेक्ट्स की ओर से CSR एक्टिविटी के भाग स्वरूप पादरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मिलकर गुजरात की प्रजा के लिए ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट की सुविधाएं खड़ी करने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते आज पादरा में आरोग्य केंद्र पर ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट की स्थापना की गई। इसके तहत मेडिकल क्षेत्र में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऐसा आशय है और आने वाले वक्त में कोई भी इमरजेंसी खड़ी हो तो सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके, इसी आशय से ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट्स की स्थापना करवाई जा रही है। कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने ये ऑक्सीजन प्लांट आज पादरा विलेज और सराउंडिंग विलेज को डेडिकेट किया है। और मुझे अभी भी याद है जब ये रिक्वेस्ट हमारे पास आया था प्रवीण भाई के यहाँ से, हमने ज़्यादा समय नहीं लगाया, एक दिन के अंदर हमने डिसाइड किया कि ये करना है, बिकॉज़ ये हमारी कमिटमेंट है पादरा विलेज और विलेजर्स के लिए। बिकॉज़ हम ये यकीन करते हैं कि जहाँ भी हमारी फैक्ट्रीज़ है उसके सराउंडिंग और उसके ब्रॉडर एरिया में जितने भी लोग हैं वो हमारी अपनी फैमिली के लोग हैं। तो अगर हम अपनी फैमिली के लिए इतना छोटा सा काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे बिजनेस करने का કોઈ મતલબ નહીં. પાદરા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન અને હન્ટ્સમેનના યોગદાનથી ઓક્સિજન પ્લાન્ટ એ હેન્ડઓવર કરવાનું જે વિધિ છે એ સંપન્ન કરી છે. આ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ આપણે આમ તો 2 લગાવ્યા છે અહીંયા. એની કેપેસિટી 10 મીટર ક્યુબ પર અરની છે, એટલે કે એક સાથે 100થી વધારે પેશન્ટને આપણે ઓક્સિજન પર પાદરામાં રાખી શકીએ એવી આપણે કેપેસિટીના પ્લાન્ટ અહીંયા ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા એક નિર્દેશ અમને આપવામાં આવ્યો અને એ નિર્દેશને આધીન અમે આ પ્લાન્ટ એટલે અમારા આરબી ત્રિવેદી સાહેબ ના કહેવાથી હન્ટ્સમેનનો સહયોગ પૂરો મળ્યો છે અને આટલું ઝડપથી નિર્ણય લઈ અને ઇન્સ્ટન્ટ આટલું ડોનેશન આપવા માટેની એમની જે તૈયારી છે। एसटी विभाग के कर्मी बीते कई वक्त से अपनी पड़तर मांगों को सरकार के सामने साझा कर रहे थे और सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की बात भी कह रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से एसटी विभाग के कर्मियों की मांगें नहीं मानी जा रही थी, जिसके चलते 20 अक्टूबर रात के 12 बजे से एसटी की सेवाएं बंद करने का फैसला ले लिया गया था। हालांकि 3 घंटे पहले ही सरकार की ओर से सभी एसटी के कर्मियों को ये आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर सोच विचार किया जाएगा, जिसके चलते एसटी विभाग के कर्मियों ने हड़ताल वापस खींच ली। ये दृश्य जूनागढ़ के केशोद के है, जहां पर एसटी विभाग के कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस खींच ली है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर पुलिस की ओर से पुलिस हेडक्वार्टर्स पर वीर शहीदों के सम्मान में मनाया गया पुलिस संभावना दिन। पुलिस संभावना परेड का आयोजन कर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आज देश ने कोरोना वायरस के सामने हासिल किया नया मुकाम। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 100 करोड़ के पार। विभिन्न जगहों पर हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। आम जनता में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने का ट्रैफिक पुलिस का अनोखा प्रयास। मैं ट्रैफिक चैंप कार्यक्रम का आयोजन कर ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को दी गई भेंट। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।